हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा यूजी फास्ट इयर पिलाମାନଙ୍କର सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर पेपर 3 यूनिट 4 रो टॉपिक होची स्वराज्य भावना आइडिया ऑफ स्वराज से विषय रे आम डिस्कसन करवा लेक्चरटा हैला देखिबा अर्थ और पृष्ठभूमि मीनिंग एंड बैकग्राउंड। स्वराज शब्दर अर्थ होची स्व रो अर्थ होची आत्मा बा निजर राज राज शब्दर अर्थ होची शासन तेणु या होची स्वशासन आत्मशासन बा स्वायत्त शासन सेल्फ रूल बा सेल्फ गवर्नान्स इत्यादि। स्वराज शब्दटी सर्वप्रथमे भारतर कुलब्रधु दादाभाई नाराज व्यवहार करते बा यूज करते 1906 मसीह कलिकता अनुष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस 22तम अधिवेशन सभापति अभिभाषण से घोषणा करते जे स्वराज बा आत्मशासन ही भारतर जातीय कांग्रेस लक्ष्य होगा उचित। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराजर अर्थ आत्मशासन अथवा गणतंत्र बोली दर्शाई से स्वराज को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन आधार बेसिस ऑफ द बेसिस फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट रूपे ग्रहण करते। स्वराजर अर्थ मध्य एक राष्ट्रविहीन समाज गठन एवं भारतर अर्थनैतिक सशक्तिकरण आत्मपोषण एवं आत्मनिर्भरशीलतार एक हथियार। तेबे वास्तव बृहत्तर परिसर स्वराज शब्दटी महात्मा गांधी ही व्यवहार और विकसित करते। से राष्ट्र को एक आत्महीन जंत्र बोली विवेचित करते जहाँ मानव जातिर सर्वाधिक क्षति करिଥାଏ। तेणु स्वराज माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र गठन करने परिवर्ते एक राष्ट्रहीन समाज प्रतिष्ठार लक्ष्य रखिते। राष्ट्र जनसाधारण सेवा निमंते एक अधन एवं परिवर्ते नियंत्रण शोषण दमन एक अस्त्र पलटि। व्यक्तिगत स्तर में स्वराज होची अनासक्त सीमा अनासक्त आत्मसमीक्षा और निरंतर आत्मशुद्धि एवं कर्मबुद्धिष्णु आत्मनिर्भरशीलतार दक्षता। राजनीतिक दृष्टि स्वराज होची आत्म और स्वशासन भल शासन नुहे कारण गांधी मतरे भल शासन बा आत्मशासन बदल रूप हो पारे। स्वराज होची व्यक्ति स्वराज होची विदेशी होची कि देशीय हो सकल सरकारी नियंत्रण स्वाधीन रहिबार निरंतर प्रयास। अर्थनैतिक भाव या आत्मपोषण आत्मनिर्भरशीलता सहित निहुत कठोर परिश्रम जनता पूर्ण अर्थनैतिक स्वाधीनता प्रदान करिवार एक लक्ष्य। यह हूँ स्वराज जितेबाला आमे आम निजक शासन करवा शिखु। मोट उपर स्वराज कहले गांधी को स्वराज ही बुझाई थाए कारण से ही या विकसित और प्रतिष्ठित करते। गांधी परे स्वराजर विकास घटी चलला। स्वराजर लक्ष्य हासिल निमंते गांधी परे केतेक नीति परिचालना विनोबा भावे जातीय स्तर में सर्वसेवा संघ आंचलिक स्तर में सर्वोदय मंडल मान गठन कले जहाँ द्वारा समन्वित ग्राम सेवा करा जाय परिबो। स्वराज भावना अधीन भारत सामाजिक अर्थनैतिक राजनीतिक विप्लव निमंते होइतिबा दुईटी बृहत अहिंसा आंदोलन मध्य गोटे है विनोबा भावे भूदान आंदोलन अन्यटी है जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांत आंदोलन टोटाल रेवोल्यूशन मूवमेंट। एवं आम देखा स्वराजर प्रमुख वैशिष्ट्य बा सेल्फ रूल प्रमुख वैशिष्ट्य गुड़ाक प्रथमतः हूँ कौन स्वाधीनता बा फ्रीडम। स्वराज समस्त को स्वाधीन प्रदान करे या व्यक्तिर या स्वाधीनता उभय व्यक्ति अंतर स्वाधीनता और बही स्वाधीनता को बुझाई थाए। यह केवल राष्ट्र और सरकारी नियंत्रण मुक्ति नुहे विवेकर स्वाधीनता भी। 2 नंबर पॉइंट अच्छे देख समानता बा इक्वालिटी। स्वराज समस्त को समानता आधार में भेदभाव सहित आचरण प्रदर्शन करे। स्वराज अधीन में प्रत्येक व्यक्ति अन्य समस्त सह सामान अटे। 3 नंबर हूँ अहिंसा बा नॉन भाइलेंस। अहिंसा हूँ स्वराजर अन्यतम प्रमुख वैशिष्ट्य। गांधी मतरे अहिंसा ही परम धर्म केवल नियंत्रण दमन राष्ट्र हिंसात्मक आचरण मुक्ति नुहे स्वाभाविक मानवीय आचरण अहिंसा जरूरी होता है या फलप्रद सुखदायी। 4 नंबर पॉइंट हूँ आत्म प्रजाप्ति सेल्फ सफिशिएंसी। स्वराज व्यक्ति और समाज को अर्थनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में स्वावलम्बी करने को चाहे
ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜର ଭରସା ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶାସନ। ସ୍ୱରାଜ କାମନା କରାଯାଏ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠୁଳ ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ମନମୁଖୀ ଏବଂ ଇଷତ୍କାରୀ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱରାଜ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାହାର କ୍ଷତି ନ କରି ନିଜର ବିକାଶ କରିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ନୈତିକତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ତଥା ସମାଜର ବିକାଶ କରିପାରିବ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ। ସ୍ୱରାଜର ନୀତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ବ୍ୟବହାର ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବି ହେବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ। ସ୍ୱରାଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶାସନ ନ କରି ତାହାର ବିକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଏଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ତାହାର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସ୍ୱରାଜ ନୈତିକ ଓ ନୈତିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଦର୍ଶଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ବସ୍ତୁଗତ ଫାଇଦା ଅପେକ୍ଷା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ, ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଅଲ୍। ସ୍ୱରାଜ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ। ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସର୍ବୋଦୟ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିନୋବା ଭାବେ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଜାଗୃତି। କୁହାଯାଏ ଚିନ୍ତାର ଜାଗୃତି ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ସତର୍କ ରହିଲେ ସ୍ୱରାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବାସ୍ତବ ସ୍ୱଶାସନ ବା ଆତ୍ମଶାସନ ଆସିପାରିବ। ଅଳସୁଆ ଓ ବେପରୁଆ ବା ଅସତର୍କ ମଣିଷ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ସେ ହାସଲ କରି ନପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱରାଜ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଲକଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅନଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତର ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନୁରାଜ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଛତ୍ର ତଳେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭୋଗ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନେହେରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ମତକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଗାନ୍ଧୀଜୀ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ୱରାଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ନିବାରଣ, ଜମି କର ଛାଡ଼, ଲବଣ କର ଉଚ୍ଛେଦ,
ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀକୁ ଖଲାସ କରିବା ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ସଂଯମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନବିକତା, ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତରେ ସ୍ୱରାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଟେ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିଥିବା ସ୍ୱରାଜ ହିଁ କାଳଜୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଭାରତୀୟମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ନେହେରୁ ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଛବି ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଚରିତ୍ର, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷା, ଆୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅସମାନତା ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଙ୍ଗା, ସାମାଜିକ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ ପଙ୍ଗୁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱରାଜର ଆଦର୍ଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ସ୍ୱରାଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱରାଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟ ନୀତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଭାରତର ସ୍ୱରାଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଋଗ୍ବେଦର ପୁରୁଣା। ଏହି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସୁଖର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସଚ୍ଚୋଟତାହୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସଚ୍ଚୋଟହୀନତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରରୋଚନା ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୌଣସି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବଳରେ 1906 ମସିହା କଂଗ୍ରେସର 22ତମ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ଭାବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1907 ମସିହାରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼େଇଥିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ସ୍ୱରାଜକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦର ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗରିବ ଶାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ନୈତିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱରାଜକୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 1909 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲେ ହିଁ କୌଣସି ଦେଶର ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଦେଶର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାତାବରଣ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଏଭଳି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଧର୍ମ ଏକକ ଅନୁରୂପ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବାତାବରଣ କେବେ ଦେଖାଦେଇ ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ, ନୈତିକ ଅବଲମ୍ବନ ପରିପୂରକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶାସନ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ଭବ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଲେ ଦେଶର ନିୟୁତାଧିକ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ହାସଲ କରିବା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରଚିତ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ହିନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ସ୍ୱରାଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅମଳତନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ଅଥବା ବ୍ରିଟିଶ ପରିସରରୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନକୁ ସେ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଏହି ମତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1929 ମସିହାର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଜାତିର ଆତ୍ମାର ଅଭିରାମ ସ୍ପୃହା। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାର ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜକୁ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଚିତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଂଗଠିତ କରି ତାହାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକ ମୁଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ। ସେ ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକର ଶାସନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବାସ୍ତବତା ସାର୍ବଜନୀନ ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମୟର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଯେପରି ନ୍ୟୁନତମ ସୁବିଧା ମିଳେ ସେହି କଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପରିକଳ୍ପନା ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଜନତା ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା, ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା। ସେହିଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବା ବାଛବିଚାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଜରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ସମୂହ ଓ ସମଷ୍ଟି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାସନ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସମାଜର ପ୍ରଗତି, ନୈତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜନୀତି ସମସ୍ତ ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ଭାବରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ପରିକଳ୍ପନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ଜନତା ଏପରି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ରାଜା ମହାରାଜା ବୋଲି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ ସେ କଥା ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବା ଭୋଗବିଳାସରେ ଜୀବନ କଟିବେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲିଖନ, ବକ୍ତୃତା, ଭାଷଣ ଆଦି ଜରିଆରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ମତ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଭାରତର
ଭାରତବର୍ଷ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେତୃତ୍ୱ କାଳରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା କହିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଭାରତରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମୁକ୍ତି। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଅତି ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ। କେବଳ ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ହାସଲ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୋଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ନୈତିକ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାର ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। 1930-1931 ମସିହା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଅତି ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ନିଜ ଶ୍ରମର ଲାଭ ହାସଲ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗର କୌଣସି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ତା ବିରୋଧୀ ଉପଯୋଗରୁ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୁଭୁକ୍ଷ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗି ବାସ୍ତବିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାରମାନଙ୍କର ହାସଲ ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୁନର୍ଗଠନ ବିକାଶ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରାଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ 3ଟି ଦିଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱରାଜ ସମଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହିଁ ଆମ ଗ୍ରାମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱରାଜ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିପାରିବେ, ରୋଗ ବେମାରୀ ନ୍ୟୁନ ହେବ, କେହି ଭିକାରୀ ବା ଦରିଦ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନିୟୁତାଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ଏହା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଜୀବନ ଏକ ପିରାମିଡ଼ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏହା ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମର ବିନ୍ଦୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ, ଭୌତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସମ୍ବଳର ସଦୁପଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଓ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ତାହାର ଅହିଂସା ବିନା ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଭଣ୍ଡାମିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ସ୍ୱରାଜ ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 1941 ମସିହାରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ନାମରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାଷା, ଆର୍ଥିକ ସମାନତା, ମହିଳା ଓ କୃଷକ, ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ
ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଜରିଆରେ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗଠନମୂଳକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଯେପରି ସ୍ୱରାଜ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ନଯାଏ ସେଥିଲାଗି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ଆଶା କରିପାରୁଥିଲୁ ଯେ ଖରାପ ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠିରେ ଆମେ ଗ୍ରାମର ଅତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା। କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ଏବଂ ନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପତାକା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ, ନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସମାନତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିହୀନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନାହିଁ। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବରୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ନେତା ସ୍ୱରାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦି କ୍ଲାଇମ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦି କମାଣ୍ଡ ଟୁ ଗଡ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ବା ମାନବବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟର ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ନୀତିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ନୀତିରେ ମାନବବାଦର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସର୍ବୋଦୟ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ଅନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ। ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ସମାନତା ଅଧିକାର ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ କେତେକ ନୈତିକ ଧାରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଗଭୀର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୋପକାର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ 11ଟି ଶପଥ କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସୂଚିତ ଦିଏ ଯେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱରାଜ ବା ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।